हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो अज ਆਪਾਂ स्टार्ट करना है। देखो कल ਆਪਾਂ मैंशुरेशन ਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, जिस च पार्ट 1 ਆਪਾਂ ट्रायंगल्स ਬਾਰੇ पढ़िया ਸੀ। ठीक है, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ मैंशुरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ 2D ਦੇ मैंशुरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਆਪਾਂ 2D ਪਾर्ट स्टार्ट ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ट्रायंगल पढ़िया ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਪੜਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਚਤੁਰਭੁਜ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਈਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ यानी ਚਤੁਰਭੁਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੋੜਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, एक ट्रायंगल तो बच्चे अपने को आ होगी और इसी तरह एक ट्रायंगल आ होगी। दो ट्रायंगलों को जोड़िया तो की बन गया अपने को? क्वाड्रिलेटरल बन गई। हुण क्वाड्रिलेटरल का एरिया किवें फाइंड करांगे? तो एरिया फाइंड करने का तरीका की हो गया भी इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया कढ़ के दोनों को जोड़ दो तो अपने को काहदा एरिया आ जाऊगा बच्चों? क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाऊगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुहानूं कोल कई बार क्वेश्चन आ जाता है भी तुहाडे कोल एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिता ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ए उसका डायगनल दिता हुआ है, एक दिता हुआ उसका डायगनल, और उसके डायगनल की लंबाई कितनी दी हुई है? मान लो 24 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इतों एक वर्टेक्स ए तो इस डायगनल के उपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि कितना अपने को मान लो 10 सेंटीमीटर है, और इस वर्टेक्स तो इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यह कितना है मान लो अपने को 8 सेंटीमीटर है। तो आपां की करना बच्चों? इस ट्रायंगल का की इस क्वाड्रिलेटरल का की पता करना है? एरिया पता करना है। सो एरिया पता करने का मैं तुहानूं की तरीका दस्सिया बच्चों भी सब तो पहला आपां इस ट्रायंगल का एरिया पता करांगे। इस ट्रायंगल का एरिया पता करने का फॉर्मूला की हो गया? देखो इस दे विच की हो गया? ए हो गया अपना बेस हो गया, ए की हो गया अपने को? हाइट हो गई, यानी 1/2 बेस कितना अपने को बच्चों? 24, हाइट कितनी है बच्चे अपनी? 10 है। तो यानी अगर आप सॉल्व करिए तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? 120। इसी तरह अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया पता करा तो की आ गया? देखो इसका बेस की हो गया? 24, और हाइट कितनी होगी? 8, यानी 1/2 24 × 8। तो सॉल्व करांगे तो की आया? 24 चौके 96। तो टोटल ट्रायंगल का एरिया की हो गया? इसका एरिया 120 है, इसका 96 है, तो टोटल कितना हो गया? 216 सेंटीमीटर। सो ये आ गया अपने को क्वाड्रिलेटरल का एरिया। समझ आ गया? मतलब तुसीं ये याद रख लो भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कढ़ना है तो पहली गल तो क्वाड्रिलेटरल है जी दो ट्रायंगलों को जोड़ के बनती है। तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, नॉर्मली हुण तो बाद ना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाती है। हुण टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे विच की समझना आपां? सब तो पहला देखो क्वाड्रिलेटरल जिहड़ी इहदे च आंदी है दैट इज कॉल्ड रैक्टेंगल आंदी है। की आंदी है? रैक्टेंगल। रैक्टेंगल नूं पंजाबी च आपां आयत भी कह दिंदे। की कह दिंदे आ? आयत। हुण हुंदी किवें दी रैक्टेंगल? देखो रैक्टेंगल देखो हुंदी किवें दी अपने कोल? चलो है इसमें ले लें 2D चलो यही लेके चलते हैं। सो इसनूं जो हाँ ये रैक्टेंगल बन गई एक तरह का। चलो कलर साइज ले लें, हाँ ले जी इस तरह की फॉर्म च होगी की होगी अपने को? रैक्टेंगल होगी। ठीक है, रैक्टेंगल दे विच देखो की होगा? इस दे विच ओपोजिट साइडां की होणगियां? इक्वल। जिवें ये एल है तो ये भी की होगा बच्चे अपने को? एल होगा। ए बी है तो साडे कोल ये भी की होगा? बी होगा। ठीक है बच्चे, यानी जिन्नी लंबाई ए होगी उन्नी ही लंबाई ए होगी बच्चों। जिन्नी लंबाई ए है उन्नी ही लंबाई साडे कोल ए होगी। दैट इज द रैक्टेंगल। जिवें आपां स्क्रीन ला ली, अपनी स्क्रीन भी किस फॉर्म च आ गई? रैक्टेंगल की फॉर्म दे विच। थोड़े कापियां दे पेज ने जिहड़े वो भी किस फॉर्म च ने? रैक्टेंगल। ईवन कि थोड़े मोबाइल की स्क्रीन भी किस फॉर्म च आ जाती है? रैक्टेंगल की फॉर्म दे विच आ जाती है। सो रैक्टेंगल दे विच याद रखना ओपोजिट साइडां की होणगियां बच्चों? इक्वल होणगियां, ते हरेक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ओके। हुण एक चीज़ याद रखना भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर तुसीं एरिया कढ़ना है तो वह फॉर्मूला हुंदा बच्चों बेस इंटू हाइट हुंदा। की हुंदा बच्चों? बेस इंटू हाइट। हुण इस दे इहदा एरिया कढ़ना है तो इस दे बेस दे विच की है बच्चों? इस दे बेस दे विच की अपने कोल? लंबाई है।
ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ 90 ਡਿਗਰੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੜਾਈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਇਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਮਾਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਲ ਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਲ ਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2L। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੀ ਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੀ ਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 2B ਹੋ ਗਏ। ਸੋ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ L + B। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2L + B ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ। ਹੁਣ ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਵਿਕਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ L ਦਾ ਸਕੁਅਰ, B ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ, ਸਕੁਅਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਏ ਹੈ ਤੇ ਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਓਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਬਟ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਕੁਅਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ a, ਔਰ ਹਾਈਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ a, ਸੋ a ਗੁਣਾ a ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ a ਸਕੁਅਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਯਾਨੀ a ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4a ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਯਾਨੀ a ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4a ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਡਾਇਗਨਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਕਰਨ। ਉਹ ਸੇਮ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ √2a ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ √2a, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2a ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, 2a ਸਕੁਅਰ ਚੋਂ a ਸਕੁਅਰ ਦਾ a ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, √2a ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਸੋ √2a ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਕੁਅਰ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਾਰੇ, ਸਕੁਅਰ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਰੇਸ। ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਮਿਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਓਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਆ ਹੋਊਗੀ।
देखो रैक्टेंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਆਪੋजिट ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਬਟ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਟ ਬਣ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਧਰਲੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੱਢੀਏ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਬੱਚਿਓ? ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਜੋੜ, L ਤੇ L ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 2L, B ਤੇ B ਜੋੜੇ 2B, ਸੋ ਯਾਨੀ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, 2L plus B ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ, ਡਾਇਗਨਲ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਪੋਲੋਨਿਸ ਥਿਓਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਹੰਬਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ? ਰੋਹੰਬਸ। ਸੋ ਰੋਹੰਬਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਰੋਹੰਬਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੋਹੰਬਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ। ਏ ਦੇਖੋ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਹ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਆਡਰੇਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਇਗਨਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੋ ਡਾਇਗਨਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੋਹੰਬਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਡਾਇਗਨਲ D1 ਇਨਟੂ ਡਾਇਗਨਲ D2। यानी कि एरिया कटन का फॉर्मूला की हो गया हाफ इंटू D1 इंटू D2 हो गया। ठीक है, D1 D2 की हो गई डायगनल। एक ये होर इंपोर्टेंट चीज़ है भी जेडे इसके डायगनल ने वो बाइसैक्ट करते हैं। की करते हैं? बाइसैक्ट 90 डिग्री से। हुण बाइसैक्ट का मतलब की होंदा है? बाइसैक्ट का मतलब होंदा बराबर बराबर हिस्सों। यानी कि अगर ये पूरा 24 है तो 12 ये होगा, 12 ये होगा। अगर ये पूरा 10 है तो 8 ये होगा, 8 ये होगा। ये याद रखना। फिलहाल ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟ ਦਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੂਗੀ? ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੂਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੂਗੀ ਉਸ ਚ? ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ, ਯਾਨੀ 90 ਡਿਗਰੀ। ਅਗੇਨ ਇਸ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਯਾਨੀ ਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 4। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਸੌਰੀ रोहंबस का पैरामीटर कटन का। हाँ जी बच्चों क्लीयर है? तो की पढ़िया अपने? रैक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोहंबस। इस तो बाद एक होर आ जाती है बच्चे, ट्रैपीजियम आ जाती है। की आ जाती है? ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम बच्चे अपने को एवें दी होंदी है, दैट इज द ट्रैपीजियम। ठीक है, तो ट्रैपीजियम जिसनों आप संबलम चतुर्भुज भी कह दें। संबलम चतुर्भुज देखो ये हुंदा की है, दो साइडा पैरल होणगियां, जिवें कि जिन्नी ये लाइन किहदे पैरल होगी? इहदे पैरल होगी। ये लाइन की होगी? इसदे पैरल होगी। पैरल का मतलब की हुंदा है भी ये दोवें लाइनां कदे भी आपस दे विच नहीं मिलणगियां। पैरल का मतलब की हो गया? ये दोवें लाइनां कदे भी आपस दे विच नहीं मिलणगियां। जिवें कि ये साइड की है थोड़ी ए है, ये साइड की है थोड़ी बी है।
ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ h ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਲੰਬਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ 10 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ 15 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਇਨਟੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼, ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ, ਹਾਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, A ਤੇ B ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਵੀ h, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਯਾਨੀ A plus B plus C plus D, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਸੋ ਰੋਹੰਬਸ ਦਾ ਸੌਰੀ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, A plus B plus C plus D ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਨਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਦੀ ਰੇਜ਼ਾ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਡ ਇਨਟੂ ਸਾਈਡ, ਯਾਨੀ A ਇਨਟੂ A, ਹੈ ਨਾ। ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਰੋਹੰਬਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਡਾਇਗਨਲ D1 ਇਨਟੂ D2, ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ। ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਾਂ ਇਨਟੂ h। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, ਮੰਨ ਲਓ 17 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਡ ਅਸੀਂ 17 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। 17 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 15, ਤਾਂ ਉਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੰਬਾਈ ਇਨਟੂ ਚੌੜਾਈ। ਲੰਬਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 15, ਪਰ ਚੌੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਚੌੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਸੀ ਪਾਈਥਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ x ਮੰਨ ਲਓ, ਯਾਨੀ 17 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 299 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 225 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, x ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 64, 64 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 8 ਦੇ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 8 ਆ ਗਈ। तो साडा आंसर की आ गया, लंबाई 15 चौड़ाई 8, यानी 15 8 कितना आ जाऊगा 120। ठीक है, जे थोड़ा नहीं याद रहता तो थोड़ा ये याद होनी चाहिए भी एक साइड 8 है, दूजी साइड 15, तो तीजी साइड की होगी 17, एक साइड 3 है, दूजी साइड 4 है, 5 5 12 13 याद है। इन्हों तो राटी लो, बहुत थां ते कम आएंगे थोड़े 5 12 13 7 24 25 है ना, इस तरह 9 40 41 है ना। तो उस हिसाब से जो थोड़ा याद होंगे तुम कहोगे 17 15 से की होगा 8 हो जाएगा। क्लीयर है बच्चों, जो नहीं होंगे फिर यूजिंग पाइथागोरस थोनों कढ़ना ही पऊगा। क्लीयर है, एक तो इदा का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मेरे हिसाब नाल, एक होर क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है ये अरेंज करना बच्चों। क्लीयर है सारे नूं, जिवें कि क्वेश्चन ये होगा थोनों दिता होगा भी एक स्केयर पार्क यो है, पार्क है जिसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हैगी है 15 सेंटीमीटर है। इस पार्क के बाहर आप एक रस्ता बनाया, वो रस्ता जिहड़ा हैगा हर साइड तो 2-2 सेंटीमीटर या 2-2 मीटर चौड़ा है, ये 20 मीटर कर लो, 20 मीटर है, ये 15 मीटर है। हर साइड से एक रस्ता बनाया जो कि 2 मीटर चौड़ा है, इधरों भी 2 मीटर चौड़ा, इधरों भी 2 मीटर चौड़ा, इधरों भी 2 मीटर चौड़ा, इधरों भी 2 मीटर। तो इस रस्ते का एरिया पता करना, अपने की पता करना इस रस्ते का एरिया।
ठीक है। या चलो पहला एरिया पता करते हैं। ਹੁਣ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। यानी कि ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਆਹ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ, ਵੱਡੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਵੱਡੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 20 ਹੈ, ਯਾਨੀ 20 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ 20 ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਇਧਰੋਂ ਵਧੀ ਦੋ ਇਧਰੋਂ ਵਧੀ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 24। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 24। ਹੁਣ ਜੇ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 15 ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 15 ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, दो इधरों वधी है दो इधरों वधी, यानी कितनी होगी? 19। सो वड्डी रैक्टेंगल एरिया की हो गया 24 गुणा 19। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਛੋਟੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ? ਲੈਂਥ 20 ਤੇ 15। ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 19 ਚੌਕਾ 76, 19 दूनी 38, 38 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 45। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 300। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਹ? 6 5 ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 156 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 156 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਗਿੰਗ ਯਾਨੀ ਹਲ ਵਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 7 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ? ਜੇ 7 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 156 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕ ਬਾਹਰ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ, ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਛੋਟਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਉਹ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 20 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 15 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵੀ 5 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ? 5 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਏਰੀਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 20। ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਇਹਦੀ? 20 ਗੁਣਾ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 100। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 5। ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 15। 5 ਗੁਣਾ 15 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5 ਹੈ, ਚੌੜਾਈ ਵੀ 5 ਹੈ, ਯਾਨੀ 5 × 5 ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 100, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 75। 5 5 25 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 175 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਮਾਈਨਸ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 150 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 20 ਹੈ, ਇਹ 5 ਕੱਢ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ? 15। ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 15। ਇਸ ਚੋਂ 5 ਮੀਟਰ 'ਚ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 10। ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ 20 ਸੀ, ਇਸ 'ਚ 5 ਮੀਟਰ 'ਚ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਕੱਢ ਦੋ। ਇਹ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 15। 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 10। 15 × 10 ਯਾਨੀ 150 ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। हाँ अरे कर दो। पहला क्वेश्चन है, देखो पढ़ो की कहता क्वेश्चन दे विच
कहता पैरामीटर ऑफ ए रैक्टेंगुलर प्लॉट एक रैक्टेंगुलर प्लॉट है उस प्लॉट का जिहड़ा पैरामीटर है वो कितना बच्चों 80 मीटर है एंड इट्स ब्रैथ कितनी है बच्चों 16 मीटर है। एक रैक्टेंगुलर प्लॉट है उस प्लॉट का जिहड़ा पैरामीटर है वो कितना अपने को बच्चों 80 है तो ब्रैथ कितनी है 16। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट करना लेंथ एंड द एरिया लेंथ ते एरिया ये रैक्टेंगुलर प्लॉट हो गया अपने को। पैरामीटर की होंगे लेंथ मान लो एल है ब्रैथ कितनी है अपने को बी है पैरामीटर दिता है पैरामीटर कढ़ने का फॉर्मूला की होंगे बच्चे 2L + B इसकी वैल्यू दी हुई है कि बच्चे आपको 80 मीटर दी हुई है तो ब्रैथ कि दी हुई है 16 आप ब्रैथ की वैल्यू पुट करा आप करा ये हो गया L + B बी की वैल्यू कितनी है 16 ये दो हेठा चला जाऊगा कि रह गया 80 / 2 40 यानी असं कह देंगे लेंथ कितनी आ गई 40 चो 16 माइनस करे कि आया 24 इतों क्लीयर हो गया भी लेंथ कितनी होगी साढ़े को 24 मीटर। अगर लेंथ 24 मीटर होगी तो ब्रैथ कितनी दी हुई है इन्होंने 16 आप की पता करना है एरिया एरिया पता करने का फॉर्मूला की है लंबाई इंटू चौड़ाई लंबाई कितनी है साढ़े को 24 तो चौड़ाई कितनी है 16 16 चौके 64 16 32 तो 6 कितना हो गया 38 यानी 384 मीटर स्क्वायर। हाँ जी बहुत बेसिक क्वेश्चन सी समझ आया बच्चे। हाँ जी क्लियर है ओके डन आगे चलिए करोगे ट्राई। सो अगला क्वेश्चन देखो ट्राई करके ये ट्राई करो कहता एक रैक्टेंगल का एरिया पता करो ठीक है जिसकी एक साइड 35 है तो डायगनल कितना 37 है। एक रैक्टेंगल पता करने उसका एरिया पता करना है जिसकी एक साइड कितनी है 35 है तो डायगनल कितना बच्चों 37 है। देखिए करके तो देखो किवें करांगे एक रैक्टेंगल होगी ठीक है जी उस रैक्टेंगल की एक साइड कितनी है जी 35 है डायगनल कितना जी 37 है। आप की पता करना है इसका एरिया एरिया पता करने वास्ते आपको की पता होनी चाहिए बच्चे ब्रैथ भी पता होनी चाहिए ना की पता होनी चाहिए है ब्रैथ यही है ना। हुण ब्रैथ पता करने लिए आपको पता है भी की बन गया पाइथागोरस थ्योरम लगू कितने ना पाइथागोरस थ्योरम की कहती है भी 37 का जो स्केयर है वो कि बराबर होगा 35 के स्केयर प्लस 20 के स्केयर है ना 37 का स्केयर कितना होंगे 1369 हाँ जी 1369 होंगे ये कितना होंगे 1225 तुम कर सकते हो प्लस 20 स्केयर इनू माइनस करोगे कि आया देखो 1369 के विचों 1225 माइनस करे कि आया बच्चे दसो करा किसी ने 9 चो 5 कड्डे 4 6 चो 2 कड्डे 4 144 सो 20 स्केयर 144 है तो आप कह देंगे बी की वैल्यू कितनी आ गई 12 सो यानी कि ये हो गया साढ़े को 12 हो गया ठीक है जी। बस लंबाई साड़ी कितनी है एरिया कढ़ने वास्ते लंबाई गुणा चौड़ाई लंबाई हैगी साड़ी 35 तो चौड़ाई कितनी है साड़ी 12 सो आंसर इज 12 5 60 12 तो 36 तो 6 कितना हो गया 42 साडा आंसर 442 20 मीटर स्क्वायर आ जाऊगा तो क्या आ जाऊगा 420 मीटर स्क्वायर आ जाऊगा। हाँ जी क्लीयर है सारे चलो नेक्स्ट देखिए कोई भी ले सकते हाँ कोई मान लो चाहे मान लो 35 एक मान लो एक साइड दूसरी साइड का एक साइड दी हुई है ना। हाँ जी क्लियर है नोट कर लिया चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये है इनू ट्राई करो देखो इस क्वेश्चन का की आंसर आऊगा शाबाश पढ़ो क्वेश्चन द लेंथ एंड ब्रैथ ऑफ ए रैक्टेंगुलर फील्ड इज 5:3 एक रैक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लंबाई तो चौड़ाई की रेशो कितनी है 5:3 है तो उसका पैरामीटर कितना बच्चों 1280 है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड ठीक है जी दोबारा सुन लो क्वेश्चन की है एक रैक्टेंगुलर फील्ड है उसके लेंथ ते ब्रैथ की रेशो कितनी है 5:3 है उसका पैरामीटर कितना है 1280 है। आप की पता करना है
ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਫੀਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 5x ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 3x। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 1280 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸੌਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 5x ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 5x, ਇਹ 3x ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3x। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਤੇ 5 10, 3 13, 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 16। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ 16x ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 1280 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1280 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 16, ਤਾਂ 16 8 128 ਯਾਨੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 80। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 80 × 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 400, 80 × 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 204। ਸੋ ਇਹ 400 ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 240। ਤਿੰਨ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। 24 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 96 ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਪੱਕਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ? ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ 110% ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਫੈਂਸਿੰਗ ए ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ 18 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੀਟਰ is rupees 3960 if the width of the field is 23 meter find the length and area। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਊਗਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਔਰ ਤਾਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 18 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ 3960 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 23 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਰ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗੀ ਜਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤਾਰ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ, ਫੀਲਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 30, ਲੰਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇਹ L ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ L, ਇਹ 23 ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 23, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਲੱਗੂਗੀ 23 ਤੇ 23 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 46, 46 ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਲੱਸ L ਤੇ L ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 2, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਦੇਖੋ 23 23 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 46, L ਤੇ L ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 2L, ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਲੱਗੀ। ਔਰ 1 ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 18 ਰੁਪਏ। ਜਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ 18 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3960, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 2L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, 18 ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 18 ਦੂਣੀ 36, 18 ਦੂਣੀ 36 220, तो 46 प्लस 2L बराबर है, तो 2L की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी 220, ये प्लस का 46 पर जाके की हो जाऊगा माइनस का 46, 10 6 कटे 4, 11 4 कटे 7, इतने की रह गया 174। सो लंबाई कितनी आ गई देखो चे 174 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे, सो यानी कि कितना आ गया 8, तो 87 मीटर आ गया। हाँ जी चलो क्लियर है, समझाया। 23 23 46 LL 2L ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਲੱਗੀ, 1 ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 18 ਰੁਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 3960 ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 18 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਲੰਬਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਸੌਰੀ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ, ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 87, ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 23, ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਣਾ 23 ਨੂੰ 87 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2001 मीटर, पक्का। चलो वेरी गुड। तो देखो ये क्लियर सब नु, कंसैप्ट देखो समझ आना चाहिए, जो कंसैप्ट समझ आऊगा तो क्वेश्चन ईजी लगणगे, अदरवाइज जो थोनू कंसैप्ट नहीं समझ आ रहा किवें हो रहा की गिवन है, अद्ध नालों ज़्यादा क्वेश्चन थोनू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन दे विच जिहड़ा पुछिया उहदे विच दित्ता हुंदा, वो चीज़ां क्लीयर होनी चाहिए की गिवन है की पुछिया होया।
आओ पहली डिवाइड कर लो, वही गल है फिर 2l आ जाऊगा, वो तो पहली गल 2l आ जाऊगा ना सीधा शेल क्वेश्चन। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमें क्या क्वेश्चन है देखो जी, कहता लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रैक्टेंगुलर फील्ड इन द रेशो 7:4। एक रैक्टेंगुलर फील्ड है, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 7:4 ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਲਾਈ, ਤੇ ਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਗੀ 3300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੁਅਰ ਉਹਦਾ ਫੀਲਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਝ ਆਇਆ। ਲੈਂਥ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 7:3 ਹੈ, 7:4 ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਹੈ 25 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਟਲ 3300 ਰੁਪਏ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 7x, ਚੌੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 4x, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਰ ਲਾਈ, ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ 7x ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਕਿ 7x ਹੈ, ਇਹ 4x ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4, ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ 7 ਤੇ 7 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 14, 14 4 18 ਤੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 22, यानी टोटल तार 22x मीटर लगेगी, कितनी मीटर लगेगी 22x मीटर तार लगेगी। हाँ जी बच्चे क्लियर है, टोटल तार कितनी लगेगी 22x मीटर। 1 मीटर तार कितने दी है बच्चों 25 रुपए, तो इनू कितना गुणा कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 3300, बस x की वैल्यू कढ़नी है, फिर कढ़ांगे ये 3300 22 ते 25 की आ जाऊगा हेठा आ जाऊगा, पहली गल तो सीधा कटूगा 11 दूनी 22 11 ते 33, ठीक है, फिर 2 ते कटूगा कितना आया 150, फिर 25 ते कटूगा 25 का 150, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो तुम कह दोगे ये कितना आ गया 7 छिका 42, ये कितना है 4 छिका 24, तो तुम कह सकते हो लंबाई थोड़ी कितनी आ गई 42, चौड़ाई कितनी आ गई थोड़ी 24। हुण असीं की पता करना है एरिया, एरिया पता करने का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 42 गुणा 24, सो 42 गुणा 24 कर दो, सो जो भी आंसर आऊगा कितना आऊगा देखो 24 दूनी 48, 96 4 कितना हो गया 100, सो 1008 मीटर स्क्वायर। हाँ जी बच्चों क्लियर है, पक्का कैलकुलेशन चेक कर लिया करो, बाकी मेथड तो ठीक है, समझाया। चलो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, कहना कोस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग अ रैक्टेंगुलर फील्ड 35 रुपए पर स्क्वायर के मीटर के हिसाब नाल 71400 का खर्चा आंदा। कहता साडे कोल एक रैक्टेंगुलर फील्ड है, उन्होंने कल्टीवेटिंग, कल्टीवेटिंग का मतलब की होंदा, कल्टीवेटिंग का मतलब दसो, गड़ाई करनी मतलब उसमें बीजना जो भी है ना, कह सकते कल्टीवेटिंग करना, तो चलो जो भी है देख लो। कल्टीवेटिंग आप किनू करांगे, अच्छा देखो ये स्क्वायर फील्ड है, कल्टीवेटिंग आप कित्थे करांगे साइडां ते कर देंगे विचकार विच कर दें विच करांगे विचकार, या गुडाई करना या फसल की कटाई करना जो भी है गुडाई करनी है ना, तो 35 रुपए मीटर के हिसाब नाल किन्ने रुपए की कॉस्ट पैंदी है 71400 रुपए, यानी जिन्ने मीटर स्क्वायर एरिया होगा उन्हें कहा 1 मीटर स्क्वायर का कल्टीवेटिंग करने का एरिया कितना कितना खर्चा आता। अगर स्क्वायर च ना दिता 35 रुपए पर मीटर होंदा, फिर मतलब पैरामीटर होंदा है ना, पर 35 रुपए पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के कल्टीवेटिंग करने के कितने खर्चे हैं 35 रुपए लगते हैं, तो जिन्ना भी एरिया उसको कल्टीवेटिंग करने के कितने पैसे लगे 71400। कहता विड्थ कितनी है फील्ड की 40 मीटर है, फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ भी पता करनी है, तो बाहर ये तार भी लगानी है, और तार कितने पैसे लगेंगे, अगर तार 1 मीटर तार कितने रुपए की है 50 रुपए की, बाहर तार भी लानी है तो लंबाई भी पता करनी है। पहले आप देखेंगे इस फील्ड की कल्टीवेटिंग करने लिए कितना एरिया चाहिए, एरिया कितना होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इन्ने मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दिए इन्ने मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। हुण 1 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे लगते हैं, कितने लगते हैं बच्चों 35, इन 35 ना गुणा करता तो टोटल कॉस्ट आ गई भी कितने पैसे लगे 71400। इत्थों आप एल की वैल्यू कढ़ लांगे, कितनी आई है 71400 डिवाइडेड बाय 40 × 35, तो तुम देखो 0 नाल 0 कैंसिल हो गया, 4 ते कटांगे 4 एकम 4 3 बचा 4 7 28 कितना बचा 3 बचा 34 4 8 32 4 5 20, ठीक है। अगे कटदा जी हाँ 5 के टेबल 5 7 35 5 3 15 2 बच गया 5 5 25
फिर 3 बच गया, 5 7 35, फिर 7 जाऊगा जी, हाँ 7 5 35, 7 1 7। तो यानी कि लेंथ कितनी आ गई जी, 51 आ गई। ठीक है, ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, 51 × 40 ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਦੇਖੋ 0 4 5 ਚੌਕਾ 20, यानी ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਤਾਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੂਗੀ, 51 ਇੱਧਰ ਹੈ ਤਾਂ 51 ਮੀਟਰ ਹੀ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੱਥੇ 40 ਹੈ ਤਾਂ 40 ਮੀਟਰ ਹੀ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ। यानी कि 40 40 80 51 51 कितना हो गया 102, 102 ਤੇ 80 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 182 ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤਾਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ ਬੱਚੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰ ਤਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 182 ਮੀਟਰ ਹੋਗੀ। 1 ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ, ਤੇ 182 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 0 5 2 10 8 5 40 ਤੇ 1 45 5 1 5 ਤੇ 4 9, यानी 9100 रुपए लगने, कितने लगनगे 91। तो बाहर तार लाने के कितने पैसे लगनगे 9100। आई थिंक क्लियर है जी सारे को, बोलो बच्चों, अच्छा सी क्वेश्चन। हाँ चलो कर दी रेस। सो बार करके देखना, यही क्वेश्चन थोड़े बुक्स दे विच ने सारे बच्चों, सारे क्वेश्चन वही ने जो थोड़ी बुक्स दे विच ने, वो वाले क्वेश्चन ने, ट्राई करो इन्हों। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੇਨ ਹੈ 150 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਲੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਗਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ 150 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਲਗਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ 22.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ 37.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਲਾ ਲਓ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 150 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਉਹ, ਚੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 9 ਮੀਟਰ ਚੜਾਈ। ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਲੱਗੂਗੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 22.5 ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 7.5। ਸੋ देखो जिन्ना इस लेन का एरिया होगा उन्ने एरिए च ही आपां ने इट्टां लाणियां ने। देखो इस गली नूं आपां ने किहदे नाल ढकना, इट्टां नाल ही ढकना। यानी जिन्ना इस गली का एरिया होगा तो जिन्नी आपां इट्टां लावांगे उन्ना एरिया की होगा दोनों का सेम होगा। सब तो पहली गल तुसीं ये देखो, ये मीटर च है, ये किस च है, ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 100। तो यानी कि आप कह देंगे लंबाई कितनी होगी 150 × 100 यानी 15,000 सेंटीमीटर होगी। चौड़ाई कितनी होगी 9 × 100 कितना हो गया 900 सेंटीमीटर। क्लियर है जी। हुण इस पूरी लेन का एरिया की आ गया 15,000 × 900, यही आया बच्चे सेंटीमीटर। एक इट का एरिया कितना आएगा, एक इट कितना एरिया कवर करोगी लंबाई गुणा चौड़ाई है ना 22.5 × 7। एक इट इन्ना एरिया कवर करेगी। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ n ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲੇਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 15,000 × 900 ਹੈ ਜੀ। ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ 22.5 7.5। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਾ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ 100 ਲਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ 75 दूनी 150 यानी इतने कितना आ गया 200 आ गया। ये कटूगा किसी और 25 नाए या कहते 25 नाए 200 9 के टेबल से कटूगा, ये 100 कट गया, फिर 25 से कट गया 25 चौका 100, तो 2 चौके कितना हो गया 8 नाल कितनी जीरो आएंगे 2 ते 2 4 यानी कि इन्नियां इट्टां लगणगियां। ठीक 80,000 इट्टां लगणगियां। क्लीयर है बच्चों कितनी इट्टां लगणगियां 80,000 इट्टां। आई थिंक क्लीयर है क्वेश्चन है सारे नूं, बोलो नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी। कोशिश करने हैं अपने क्वेश्चन ही करने देना चलो। ठीक है, हुण मैं थोड़ा ना थोड़ा जिहा होमवर्क दूंगा अज। ठीक है, तो थोड़ा 17 तक तो चलो मैं क्वेश्चन करवाते,
ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ 15 ਕੁਐਸਚਨ 17 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 17 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, 17 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ।